এনে দেশের মানুষ আপন মেনে বন্ধ মনের দুয়ার খুলে সকল বাধা বিভেদ ভুলে মিলন মেলা সবাই মিলে সবার কাছে আসতে হয়। পদ্ম পাতার পানি নয়, দিন যাপনের গ্লানি নয়, জীবনটাকে বুঝতে হলে জীবন ভালোবাসতে হয়। পদ্ম পাতার পানি নয়, দিন যাপনের গ্লানি নয়, জীবনটাকে বুঝতে হলে জীবন ভালোবাসতে হয়। পদ্ম পাতার পানি নয়, দিন যাপনের গ্লানি নয়। সুপ্রিয় বন্ধুরা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন হল অফ ফেমে। আমরা মূল অনুষ্ঠানে আপনাদের সরাসরি সংযুক্ত করছি। এইমাত্র আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি আমাদের আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মঞ্চে আসন গ্রহণ করছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি এমপি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ, গোল্ডেন চ্যাং শুজ বিডি লিমিটেডের উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব জেমস হো, অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব জনাথন ববেট এবং LFMEAB এর প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর। Honourable Prime Minister, please accept our salutations. The Honourable Prime Minister is accompanied on stage by Mr. Tipu Munshi, MP, the Honourable Minister of Commerce, Mr. Topon Kanti Ghosh, Senior Secretary of the Ministry of Commerce, Mr. James Ho, Sponsor and Founding Chairman of Golden Chang Shoes BD Limited, Mr. Jonathan Bobbitt, Founding Chairman of Advanced Manufacturing Group, and the President of LFMEAB, Mr. Syed Naseem Manzoor. উপস্থিত সুধী, এবারে অনুষ্ঠানে আগত সকলের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ LFMEAB এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব সৈয়দ নাসিম মঞ্জুরকে। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina MP, Mr. Tipu Munshi MP, Honorable Minister of Commerce, Mr. Topon Kanti Ghosh, Senior Secretary, Ministry of Commerce, Honorable Members of Parliament, President FBCCI, MCCI, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, business leaders, President of ICC Bangladesh, Excellencies, LFMEB members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, Shagatam, and welcome to the 4th edition of BLLISS, Bangladesh Leather Footwear and Leather Goods International Sourcing Show, jointly organized by the LFMAB and the Ministry of Commerce. We are honored by the presence today of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina MP as our chief guest, and thank you for kindly consenting once again to inaugurate BLLISS 2023. We are truly blessed that this is the 4th edition of BLLISS, and we've had the honor of the Prime Minister with us for all 4 editions. Thank you. Ladies and gentlemen, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Bangladesh is on track to become an upper middle income country by 2031 and a high income country by 2041. Impressive gains in social indicators have also been accompanied by growing recognition of the rising economic strengths of Bangladesh. ADB identified Bangladesh as the fastest growing economy in the Asia-Pacific region. GDP has grown 271 times in the last 50 years. It has been identified by JETRO as the low-cost and high-return manufacturing destination in Asia, and Bangladesh is destined to become the 9th largest consumer market by 2030 according to HSBC. Ladies and gentlemen, in line with the Bangladesh growth success story, the leather products and footwear industry has also logged impressive growth over the years. From sectoral exports of $224 million in financial year 2009, it has crossed $1.7 billion in the last financial year. Where less than 2 decades ago, export of leather dominated more than 50% of total sector exports, today finished product accounts for more than 93% of sectoral exports. Share of our exports to the US has crossed more than 22%, with over 18 million pairs worth $453 million. Bangladesh's footwear exports to India alone have increased 434% in the last 5 years. New products such as sneakers, backpacks, leather homewares, and molded luggage are going to new markets such as Turkey, Poland, Chile, Australia, Algeria, and even India. In the last 6 years, more than 120 new factories have started operations. However, Honorable Prime Minister, the global leather footwear market alone for export is worth $175 billion. So the size of the prize is indeed enormous. We believe we can reach $5 billion of exports within the next 5 years with 3 specific measures in mind. For the benefit of the audience, I would like to speak in Bangla as well as in English with the permission of the Honorable Prime Minister. First, action required, if we may say,
is a harmonized policy for all sectors. We must equalize policies and practices for all export practices. সকল রপ্তানি খাতের জন্য একই নীতির সমন্বয় খুবই প্রয়োজন। সকল রপ্তানি খাতের জন্য নীতি প্রণয়ন অনুশীলনকে সমানভাবে প্রযোজ্য করতে হবে। বিদ্যমান বৈষম্যগুলো দূর করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ গার্মেন্টস রপ্তানিকারকদের জন্য মেরিন ও ফায়ার বীমা প্রিমিয়ামের হার নন গার্মেন্ট রপ্তানিকারকদের তুলনায় অর্ধেক, অথচ একই হার বাংলাদেশের সকল রপ্তানিকারকের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। বিজিএমই এবং বিকিএমই তাদের সদস্যদের জন্য 1 থেকে 3 কর্মদিবসের কমে আমদানিকৃত কাঁচা মালের উৎপাদন সহ সরাসরি অ্যাসোসিয়েশন থেকে ইস্যু করতে পারেন। এইটা অন্যান্য নন গার্মেন্টস এক্সপোর্টারদের জন্য 15 দিন লাগে, কারণ আমাদের সেই সক্ষমতা থাকার সত্ত্বেও সেই ক্ষমতাটা আমাদেরকে দেওয়া হয় না, আমাদের ট্রেড বডি। এটা দেওয়া গেলে আমরা কিন্তু আমাদের স্পিড টু মার্কেট ইউডি ইস্যু করে অনেকখানি বাড়িয়ে নিতে পারি। রপ্তানি বৃদ্ধির আরেকটা বড় প্রতিবন্ধকতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হলো বছরের মধ্যে আমরা এক বছর থেকে আরেক বছর আমরা অনেক সময় দেখি যে কর কাঠামোর একটা পরিবর্তন হয়ে যায়। আমরা জানি যে বিনিয়োগকারী, বিশেষ করে বিদেশি বিনিয়োগকারী একটা 5 বছর 7 বছর 10 বছর একটা মেয়াদ নিয়ে ওনাদের বিনিয়োগ প্ল্যান করেন। গত বছরে যদি আমরা দেখি হঠাৎ করে আমরা 0.5% এক্সপোর্ট ট্যাক্স থেকে 1%, অবশ্যই দেশের ট্যাক্স দরকার, সেটা আমরা জানি, আমরা মানি, কিন্তু এটা যদি একটু দীর্ঘমেয়াদী করা যায় যে ঠিক আছে 5 বছরের জন্য এটা একটা হবে। এবং এখানে আমি একটু আপনার কাছে একটা আকুল আবেদন করতে চাই। আজকে সারা পৃথিবীতে যে অবস্থা আমরা জানি যে ডিমান্ড কমে যাচ্ছে, এক্সপোর্ট একটু চাপের মধ্যে আছে, আপনি যদি একটু বিবেচনা করে আগামী 5 বছরের জন্য সকল রপ্তানি খাতের জন্য 0.5% করে দেন, আমরা বিশ্বাস করি যে এই এক্সপোর্ট খাত কিন্তু দ্বিগুণ আমরা পৌঁছতে পারি। Second, support sustainable production. We have friends here from the European Union, Australia, the UK and the World Bank. The EU, USA and Japan are all attaching more importance to transparent and sustainable supply chains. This requires high levels of investment in compliance. EU, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান সহ সকল উন্নত দেশসমূহ স্বচ্ছ এবং টেকসই সরবরাহ চেইনের জন্য অনেক উচ্চ স্তরের কমপ্লায়েন্স, অডিট এবং বিনিয়োগ আমাদের কাছ থেকে চাচ্ছেন, যেরকম নিরাপন, লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপস, SLF সার্টিফিকেশন। বাংলাদেশ এই ধরনের টেকসই সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশে আমরা মনে করি EU, জাপান, জার্মানি, ADB এবং বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের মতো আমাদের অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে আমরা একটা দীর্ঘমেয়াদী ম্যাচিং ফান্ড তৈরি করতে পারি। এই বোঝাটা শুধু আমাদের উপরে আসা উচিত না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আমরা মনে করি আমাদের যারা বন্ধু দেশ আছেন, বন্ধু দাতাদের সংস্থা আছেন, তাদের কাছে যদি আমরা সুচিন্তিত প্রস্তাব রাখি, যারা গ্রিন ওয়ার্ল্ড ফান্ড, সেখান থেকে আমরা এই ফান্ড আনতে পারি। তৃতীয়, আমরা বাংলাদেশে প্রায় 99 মিলিয়ন লোক জনসংখ্যা এবং ভিয়েতনামে প্রায় 99 মিলিয়ন লোক এবং নগণ্য স্থানীয় হাইড অ্যান্ড স্কিন চামড়া থাকার সত্ত্বেও ভিয়েতনাম থেকে তারা শুধুমাত্র জুতা রপ্তানি করে 24 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেই তুলনায় বাংলাদেশের 169 মিলিয়ন কর্মঠ মানুষ, প্রমাণিত রপ্তানি সংস্কৃতি এবং ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা এবং 350 মিলিয়ন বর্গফুট নিজস্ব কাঁচা চামড়া থাকার সত্ত্বেও শুধুমাত্র 1.2 বিলিয়ন ডলার আমাদের জন্য এটা খুবই নগণ্য একটা ফিগার আমরা মনে করি। এখান থেকে যদি বাড়াতে হয় আমাদের নিজস্ব চামড়া ব্যবহার করতে হবে এবং সেটাকে নিশ্চিত করার জন্য আমাদের যে সাভারে যে CETP আছে, সেন্ট্রাল এফলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, এটাকে আমাদের কাজ লাগাতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এরকম একটা অনুষ্ঠানে আপনার এখান থেকে একটা নির্দেশনা থেকেই আমরা আবার কাজ শুরু করেছি এবং আজকে একটা টাস্ক ফোর্স, খুব হাই লেভেল টাস্ক ফোর্স, সেখানে আমাদের মুখ্য সচিব এবং আমাদের সিনিয়র সচিব বাণিজ্য কাজ করছেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে। সেখানে আমাদের এক্সিস্টিং সাভার CETPটাকে রেট্রোফিট এবং মূল্যায়ন করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্পন্ন একটা CETP তৈরি করার একটা পরিকল্পনা হচ্ছে এবং এটা ইন্টারন্যাশনালি প্রুভেন কন্ট্রাক্টরকে দেওয়া হবে, এটা কোনো রকমের থার্ড পার্টিকে দেওয়া হবে না এবং এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমি এখানে বলতে চাই যে আমাদের সাভারে অবস্থিত যেই ঢাকা EPZ আছে, সেখানে কিন্তু একটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং প্রমাণিত একটা CETP কাজ করছে। তো তারা যেই প্রক্রিয়াতে এই CETP অপারেটরকে নির্ধারণ করলেন, সেই প্রক্রিয়া থেকে হয়তো আমরা কিছু শিক্ষা নিতে পারি, সো দ্যাট আমরা যেন এই কাজটা খুব তাড়াতাড়ি নিতে পারি। এটার জন্য কিন্তু গ্লোবাল ট্রান্সফরমেশন ফান্ড এবং ট্রান্সফরমেশন ফান্ড কাজ পাওয়া যেতে পারে। থার্ড এবং সবচেয়ে দরকার, সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,
is increase speed to market. Bangladesh has huge potential for exporting footwear, both leather and non-leather leather products to the US, especially now as our buyers look to reduce dependence on China and Vietnam. The biggest obstacle is our longer lead times. China এবং ভিয়েতনাম থেকে ওনারা অর্ডার দিলে 60 থেকে 75 দিন, অনেক ক্ষেত্রে 45 দিনে they are able to turn around and deliver the product. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ থেকে সেটা এখনো 90 দিন থেকে 100 দিন লাগে। এখানে একটা গেম চেঞ্জার হবে যখন আমাদের ডিপ সি পোর্টটা কাজ করবে। এখানে ডেফিনেটলি আমরা মিনিমাম 12 থেকে 14 দিন গেইন করব। কিন্তু আরেকটা গেম চেঞ্জার আমরা মনে করি যে, এবং এটা সকল বাংলাদেশি ব্যবসায়ীর পক্ষে হতে হবে, আমরা বলছি যে বন্দর ও কাস্টমসের মাধ্যমে আমাদের আমদানিকৃত কাঁচামাল আরো দ্রুত খালাস পেতে হবে। এটা আমাদের সবচেয়ে বড় স্পিড টু মার্কেটের প্রতি একটা ব্যারিয়ার। কিভাবে এটা করা যেতে পারে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা গত জাতীয় রপ্তানি কমিটির সভায় আপনি যেটা নেতৃত্ব করেছিলেন, আপনি চেয়ার করেছিলেন, সেখানে আমাদের মাননীয় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর একটা প্রস্তাব রেখেছিলেন, আপনার হয়তো বা স্মরণ আছে। উনি বলেছিলেন যে আমরা এই বন্ড সিস্টেমের মধ্যে আর কতদিন বন্ডেড হয়ে থাকব। আমরা সকল কাঁচামাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল র মেটেরিয়ালের উপর একটা ফ্ল্যাট ইম্পোর্ট ডিউটি দিয়ে 5 বছর জন্য দেখি না কোথায় যায় আমাদের রপ্তানিটা। আমি আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে আপনার কাছে একটা আকুল আবেদন আবারও রাখবো যে পুনরপ্তানির জন্য ব্যবহৃত সমস্ত শিল্প কাঁচামাল জন্যে মোট আমদানি কর 1% সমতল হার দ্রুত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে কিনা। এটা করলে যেটা হবে যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র রপ্তানিকারী, এসএমই সবাই কিন্তু কাঁচামাল আনতে হবে। একটা এসএমইর জন্য, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জন্য বন্ড রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইজ ইম্পসিবল। তারা এটা হ্যান্ডেল করতে পারে না। এটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে হয়েছে, চায়নাতে হয়েছে, ভিয়েতনামে হয়েছে। আমাদের উপর একটু বিশ্বাস রাখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আমি হিসাব করে দেখেছি যে আমরা যদি লিড টাইম 20 দিন কমাতে পারি, আমাদের রপ্তানি আমরা 50 ভাগ বৃদ্ধি করতে পারি। আমাদের আর কোনো নতুন ফ্যাক্টরি লাগবে না। We will give you 50% more exports if we can bring down our lead time by 20 days. Ladies and gentlemen, before I conclude, I would like to thank once again our Honorable Prime Minister for your time and presence today. Special thanks to the Honorable Commerce Minister, Senior Secretary Commerce, other officials from the Ministry of Commerce, other high officials from the government who are present today. We have representatives from BIDA, we have representatives from the Labour Ministry, we have representatives from the Embassy, other ministries, and especially our speakers, international guests, participants, visitors, and LFME member companies. We look forward to welcoming you to BLISS 2023 over the next 2 days. Honorable Prime Minister, we have heard you say, I always believe in one thing. If you aim high, you can reach high. Without a target, you cannot achieve anything. এটা আপনার একটা প্রিয় কথা, এটা আমরা নোট করেছি। আমাদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা আশ্বস্ত করতে চাই, আমি নিজেকে মুচি বলতে গর্ববোধ করি, আপনি মাঝে মাঝে বকা দেন, তারপরে বলি আমরা ব্যাগ বানাই, জুতো বানাই, we are proud, we are aiming high only for one reason, because our people of Bangladesh make it possible. So with your leadership, we believe it will be possible in Bangladesh. Thank you for your patience. Thank you, Syed Nasim Manzoor. I'd now like to welcome the founding chairman of Advanced Manufacturing Group, Mr. Jonathan Bobbitt, to share with us a few words. Good afternoon, Honorable Prime Minister and distinguished guests. It's a very great honor to be with you all today. Advanced Manufacturing Group will celebrate our 40th year in business next year. Our company has manufactured in footwear in Taiwan, Korea, China, Vietnam, Indonesia, Cambodia, and we have been engaged in manufacturing footwear here in Bangladesh for 6 years now. We are one of the major producers of quality work and occupational footwear. We are scaling and investing to produce 40% of our footwear in Bangladesh within 3 years. Thank you. Bangladesh brings a strong suite of foundational capabilities to bring a strong footwear manufacturing base. A supportive and stable government policy focused on making doing business easier, a large and young workforce, an educated management workforce, along with a multinational commitment of companies willing to invest capital is a formula for success in footwear manufacturing.
Critical to the success of footwear will be the ongoing infrastructure investments that are being made to bring modern efficiency to manufacture of goods and movement of goods, and we applaud the major projects underway in Bangladesh, such as the new airport terminal and the deepwater port. We would especially request that with a government focus to especially focus on simplifying and speeding up the process of customs clearance to allow a faster flow of goods out of manufacturing. In my early years of being in the footwear business, Japanese management was operating the factories in Taiwan and Korea. I recall a senior Japanese manager telling me that Taiwan and Korea would not be able to make shoes without the Japanese management input. I smiled, knowing that Taiwan and Korea would become the major dominant players in footwear. About 15 years later, a close Taiwanese friend told me that China would not be able to produce footwear without Taiwanese management. I smiled again, knowing that China would soon be a dominant player in footwear manufacturing. After being in Bangladesh for 6 years now, I'm hearing again from Taiwanese and Chinese friends telling me that Bangladesh will not be able to produce footwear without Taiwanese or Chinese management. I stand before you today with a very big smile on my face because I have no doubt that the simplification of customs procedures, the investments being made in infrastructure, and the capable workforce, and investment by multinational companies as well as Bangladeshi companies, that Bangladesh will become a dominant player in the footwear market. Thank you all, and we look forward to joining our partners in Bangladesh in building a strong manufacturing base rooted in the best practices of corporate responsibility and world-class manufacturing. Thank you all very much. Thank you, Mr. Bobbitt. I would now invite Mr. James Ho, a foreign direct investor, the founding chairman of Golden Chang Shoes BD Limited, to say a few words. Thank you. Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, Salam alaikum. It's my honor to be here today. I stand before you to celebrate a remarkable achievement Footwear proudly made possible in Bangladesh. Bangladesh has become a permanent player in global footwear market, and the shoes we produce are testament to our dedication of excellence. It's a symbol of our nation's capability and global presence. My name is James Ho. We are Xinjiang Shoes and Golden Chang Shoes. We produce and develop shoes that no one else can, and we make them here in Bangladesh. My journey here started in 2008, from 14 workers to 14,000 today. We have invested $130 million in Bangladesh, building one of the best factories in the world here. Total of 4 factories running in Kumila and Chittagong, and 5th coming online in 2025. We train and produce employment to thousands of skilled workers, contributing to poverty reduction of many families. It plays a pivotal role in empowering women, as many of our workforce are female. In Bangladesh, we produce and ship over 10 million pairs of functional footwear a year. In year 2022, our export revenue exceeds 300 million in Bangladesh. Export to 50 countries around the world. I often tell my workers, the shoes are the best ambassador to Bangladesh, showing the world what is possible. Today, Bangladesh is no longer a low-price source. In the past 14 years, I have introduced some of the global best-known brands to Bangladesh. 511, Carhartt, Caterpillar, Ariat, Doc Marten, King, Timberland, Wolverine. Some of these shoes retail for $300 a pair, worn around the world by professionals, uniformed officers, FBIs, celebrities, extreme outdoor activists, the best in each class. We make functional footwear that protect the people working in difficult, dangerous environment.
So every working day, at the end of the working day, they can return safely to their family. Our product exceeds every international standard around the world, and we make it possible here in Bangladesh. When consumers purchase and put on a pair of our shoes, they fit right, feels good, perform its function, stood up its value, they will look inside the shoe and look at the label. I told all the workers, they don't say made by Xinjiang or made by James Ho. It says made in Bangladesh. So make Bangladesh proud by making our shoes proud. Starting in 2005, China government pushed very hard on labor-intensive industry out of China. So we have starting to look for next production country. So before I came to Bangladesh, I have considered many countries in Asia and also in South America. So why did I choose Bangladesh? I first arrived in Bangladesh in 2007. The moment I stood up the airplane, I thought I was in the wrong place. So but my perception started to change when I was first introduced to the BLLISS officers, where I felt very friendly and supportive. And being inside the BLLISS, it made it simple for me to start my business in a foreign country. I always want to see where workers live, so I asked my interpreter to take me into the village. The local resident came out from their hut and greeted me by calling me boss. And I told him, don't call me boss because you don't work for me. The villager replied back to me, they see me as a prayer to their answer to their prayer sent from Allah to provide job and food for their family. From that moment, I realized I found the right place. I didn't choose Bangladesh just because of low base salary labor. I chose Bangladesh for its people's attitude and hard-working culture. As we celebrate here today, let us also recognize the responsibility that comes with this success. We must continue to prioritize ethical production practice, workers' rights, environmental sustainability. By doing so, we can ensure our footwear industry remains a source of pride, not for us, but for generations that follow. Let us continue to support its growth, strive for sustainable and prosperous future where our footwear continue to grace the feet of people around the world. May the spirit of excellence and craftsmanship always shine through our footwear, proudly made in Bangladesh. Dhonobad. এবারে বক্তব্য প্রদান করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষকে। BLLISS 2023 এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান অতিথি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি এমপি, মন্ত্রিপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত সিনিয়র সচিববৃন্দ, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট, LFMEB এর সভাপতি জনাব সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, মাননীয় হাই কমিশনার, রাষ্ট্রদূতবৃন্দ এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন চেম্বার, সমিতি এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগকারীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ, প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন। BLLISS 2023 এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার নেতৃত্বে দীর্ঘ 23 বছরের সংগ্রাম, 9 মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি বাংলাদেশের স্বাধীন দেশের মর্যাদা। আমি শ্রদ্ধার সাথে আরও স্মরণ করছি 30 লক্ষ শহীদ এবং বীরাঙ্গনা 2 লক্ষ মা বোনকে, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের জানাচ্ছি আমার সশ্রদ্ধ সালাম। সুধীবৃন্দ, বর্তমান সরকার ব্যবসা বান্ধব সরকার। আমরা দেখেছি যে আমরা প্রতিনিয়ত বেসরকারি খাতকে উদ্যোগী ভূমিকায় অবতীর্ণ করার জন্য সরকার তার নীতিমালা সংশোধন করা থেকে শুরু করে যাবতীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং নীতি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের জিডিপিতে বর্তমানে রপ্তানি খাতের অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং মেড ইন বাংলাদেশকে গ্লোবাল ব্র্যান্ডে পরিণত করার লক্ষ্যে পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ ও নতুন বাজার তৈরির উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে 2017 সাল থেকে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের বৈশ্বিক পরিচিতি বাড়াতে দেশি বিদেশি উদ্যোক্তা সমন্বয়ে
আন্তর্জাতিক সোর্সিং শো আয়োজন করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি চামড়া খাতের কমপ্লায়েন্স বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। LFMEA ও চামড়া খাতের অন্যান্য সংগঠনের সাথে পরামর্শক্রমে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং কমপ্লায়েন্স অর্জনে সহায়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নে এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস প্রকল্প ও বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস BLLISS 2023 এর মাধ্যমে দেশীয় চামড়া শিল্পের ব্র্যান্ডিংকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশি চামড়াজাত ও পাদুকা পণ্যের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে। সুধীবৃন্দ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনার বাংলার। সেই স্বপ্নকে ধারণ করে দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন 2021 ভিশন 2041 বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। এসব পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট 2030 অর্জন সহ 2041 সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। আমাদের আর্থসামাজিক খাতের প্রভূত উন্নয়নের ফলে 2026 সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উপনীত হচ্ছে। আর এই অর্জন সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের দূরদর্শী নেতৃত্ব, উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা এবং পরিশ্রমী শ্রমিকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। এবং ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ একটি ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি গত বছরের রপ্তানি তথ্য দেখি, আমাদের পণ্য খাতে মোট রপ্তানি 56 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে 47 বিলিয়ন মার্কিন ডলারই শুধুমাত্র একটি খাত, তৈরি পোশাক খাত থেকে এসেছে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানি অন্যান্য খাতগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য যে সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর সাহেব যেটা বলে গেলেন, এটা খুবই প্রণিধানযোগ্য। আমাদের সকল রপ্তানি খাতের জন্য একই ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করার যে দীর্ঘদিনের দাবি, সেটার বিষয়ে কিন্তু সরকার বর্তমানে অনেকগুলো কাজ ইতিমধ্যেই করেছেন। আমরা জানি যে করের ক্ষেত্রে যে কর্পোরেট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে যে তফাৎটি ছিল, সেটি কিন্তু গত 2 অর্থবছর আগে সমান করে দেওয়া হয়েছে। এখন তৈরি পোশাক খাতের সাথে অন্য সকল খাতের একই ধরনের কর্পোরেট ট্যাক্স আছে। সোর্স ট্যাক্সের ক্ষেত্রে সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর সাহেব যেটা বলেছেন, এটা 1% আছে। এটাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়তো বিবেচনা করবেন যে রপ্তানিকে প্রসারের জন্য এটাকে কম করা, অথবা যেটা বলেছেন 5 বছরের জন্য একই করা, সেটা করা সম্ভব কিনা। তবে আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অনেক সহযোগিতা দেওয়া আছে চামড়া খাতে। এবং আমাদের 2015 সাল থেকে আমরা 15% কিন্তু রপ্তানিতে নগদ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি। আমরা ইকোনমিক জোন সৃষ্টি করেছি বিদেশি বিনিয়োগ নেতৃত্বের জন্য। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিডাতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস করা হয়েছে, বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি এবং বেবজাতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে, যাতে যে সমস্ত সেবাগুলা বিদেশি বিনিয়োগকারী বা দেশীয় বিনিয়োগকারীরা পেতে ইচ্ছুক হন, তারা যেন একটা উইন্ডো থেকে পেতে পারেন। আমরা ইদানিং আরও কিছু সংস্কার সাধন করেছি আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ইম্পোর্ট লাইসেন্স সার্টিফিকেট, এক্সপোর্ট লাইসেন্স সার্টিফিকেট, ট্রেড লাইসেন্স। এই প্রাথমিক পর্যায়ে যে সার্টিফিকেটগুলো দরকার হয়, সেগুলো এখন থেকে 5 বছর পর্যন্ত নবায়ন করা যাবে। আপনি 5 বছরের জন্য 5 বছরের ফি দিয়ে এবং অনলাইনে ঘরে বসে এটা কিন্তু করা যাবে। সেই সংস্কারগুলো করা হয়েছে। তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য সেক্টরে, গার্মেন্টসের বাইরেও আমাদের যথেষ্ট বিনিয়োগ এসছে। আমাদের ওষুধ খাত বলতে পারি, ইলেকট্রনিক গুডস, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, সিমেন্ট, স্টিল থেকে শুরু করে সব খাতেই কিন্তু দেশীয় পর্যায়ে এবং দেশীয় খাদ্য শিল্প বলবো যে ব্যাপক প্রসার হয়েছে। কিন্তু এই সকল পণ্যকে বিদেশি বাজারে নিয়ে যাওয়া, সেটি এখন আসলে আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। এবং সেইখানের জন্য আমাদের আসলে অনেক জায়গায় সংস্কার করতে হবে, যেটা বলা হয়েছে যে কুইক কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স, সেখানে ট্যারিফ পলিসি নিয়ে কাজ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, উনি 10 মার্চ এই বছরেই জাতীয় রপ্তানি কমিটির সভায় অনেকগুলো সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং তার ফলশ্রুতিতে আমরা জাতীয় ট্যারিফ পলিসি 2023 বাস্তবায়ন করেছি, যেখানে WTOর সঙ্গে কমপ্লায়েন্ট হয়ে আমাদের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে যখন উত্তোলন করে যাব, কোথায় কোথায় সংস্কার করতে হবে সেই জিনিসগুলো চিহ্নিত করে একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে প্রায়শই ভিয়েতনামের তুলনা করা হয়। ভিয়েতনাম আমাদের থেকে জিডিপিতে অনেক ছোট একটি দেশ, জনসংখ্যা আমাদের প্রায় অর্ধেক, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা $250 বিলিয়ন বেশি রপ্তানি করে। এটার মূল কারণ হচ্ছে কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগ। আমরা বোধহয় বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটু পিছিয়ে আছি, কিন্তু এটা ঠিক যে আমাদের দেশীয় উদ্যোক্তারা কিন্তু তাদের সক্ষমতা দেখিয়েছেন যে বিদেশি খুব কম বিনিয়োগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের কিন্তু প্রবৃদ্ধি প্রতি বছর হচ্ছে। এখন যে বৈশ্বিক পরিস্থিতি, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং আমাদের পশ্চিমা যে সমস্ত দেশে আমরা রপ্তানি করি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউকে, ইউনাইটেড স্টেটস আমেরিকা সহ, সেই সব দেশে অনেক চাহিদা কমে গেছে, ইনফ্লেশন অনেক হাই।
তা সত্ত্বেও কিন্তু গত বছর আমাদের 7 ভাগ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএসএ মার্কেটে গার্মেন্টস রপ্তানিতে আমরা কিন্তু ভিয়েতনাম সহ চায়না সহ অন্য অনেক দেশের থেকে আমাদের প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে। সুতরাং আমাদের সক্ষমতা আছে। এখন আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে বৈদেশিক বিনিয়োগটা আমাদের খুব দরকার এবং আমাদের পণ্যকে প্রতিযোগিতাক্ষম করার জন্য আমাদের কিছু পলিসি জায়গায় আমাদের সমন্বয় করতে হবে। বিশেষ করে স্বল্প শুল্কে অথবা বিনা শুল্কে কাঁচামাল আমদানির যে সুযোগ, এইটা আমার মনে হয় এটা আমাদের এখনই করতে হবে। আদারওয়াইজ এই এখন যে ডিউটি ড্রব্যাক সিস্টেম আছে, আগে শুল্ক দিয়ে তারপরে সেই শুল্ক ফেরত নেওয়া, এইটা একটি অদক্ষ পদক্ষেপ এবং এই প্রেক্ষিতে গভর্নর মহোদয়ের যে বক্তৃতা মন্তব্যের কথা এখানে বলা হয়েছে, আমার মনে হয় এটা চিন্তা করা যেতে পারে যে আমরা খুবই স্বল্প শুল্কে অথবা বিনা শুল্কে আমরা কাঁচামাল আমদানি করতে দিতে পারি কিনা সকল রপ্তানি সেক্টরকে। তবে সেখানে একটা জিনিস আমাদের দরকার হবে, আমাদের দেশীয় যেসব শিল্প ওই কাঁচামাল তৈরি করে তাদের জন্য আবার একটু সুরক্ষা দিতে হবে, সেই পলিসিটাও একই সাথে নিতে হবে। তো আমি ডিস্টিংগুইশড গেস্টস অ্যান্ড ফরেন ইনভেস্টরদের বলবো যে বাংলাদেশ হ্যাজ ডেমনস্ট্রেটেড দ্যাট to the world that despite multifarious challenges and obstacles, people's determination and deep commitment from the political leadership can deliver tremendous success in every sphere of life. Next few decades, we would like to transform our country into a developed and knowledge-based society. We are ready to embrace the challenge. We have democratic dividend. We have the market access in almost all the developed countries, and those countries have committed that until 2029 we will have duty-free access to those countries. Beyond that, we are already in negotiation with so many developed countries to have free trade agreement or comprehensive partnership agreement, thereby retaining our market access and making it more deeper. So we would urge, we have the democratic dividend, we have the skills required now, we have the policy support, and we are ready to accept any suggestions which is beneficial for the countrymen. But we need capital and we need technology, modern technology. So we urge investors and foreign friends to come forward to make partnership with our entrepreneurs to make Bangladesh a hub of high-end manufacturing products in leather goods sector and beyond. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার সুদক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি অত্যন্ত সফলভাবে করোনা মোকাবেলা করে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে এবং ইতোমধ্যে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। আজকের বাংলাদেশ জাতির পিতার আজন্ম প্রত্যাশিত আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ, আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের মানুষের জন্য আপনার সারা জীবনের আত্মত্যাগ ইতোমধ্যে বয়ে এনেছে অভাবিত সাফল্য। চামড়া খাত সহ অর্থনীতির সকল খাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের মাধ্যমে 2041 সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ এবং দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে আমাদের সকল উদ্যোগ নিয়োজিত হবে, এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। এ পর্যায়ে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি এমপিকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাঙালির ঠিকানা, আমাদের প্রাণের মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে আছেন। রয়েছেন আমাদের এখানের আমাদের কমার্স সেক্রেটারি, সিনিয়র সেক্রেটারি তপন কান্তি ঘোষ, রয়েছেন দুজন ইনভেস্টর এবং বক্তা যারা বক্তব্য দিয়ে গেলেন, এবং নাসিম মঞ্জুর আমাদের আজকের সভাপতি। সামনে রয়েছেন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সভাপতিবৃন্দ, বেশ কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, সরকারি উচ্চতর কর্মকর্তা বৃন্দ, সুধীবৃন্দ, সাংবাদিক বৃন্দ। আজকে ৪র্থতম ব্লিসের এই শোকেস হতে যাচ্ছে, যেখানে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি। চামড়া শিল্পের ইতিহাস আপনারা সবাই শুনেছেন। নাসিম মঞ্জুর আমাদের সামনে সুন্দরভাবে সব কথাগুলো বলে গেছে, কেমন করে কোথায় আজকে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। শুরুতেই আমি আমার জাতির পিতা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানাই, তার বিধি আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, তার পরিবারবর্গ এবং মুক্তিযুদ্ধ থেকে এই পর্যন্ত
সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা। আমরা কথা শুনলাম, চামড়া আমাদের দ্বিতীয় এক্সপোর্ট টার্গেটের আইটেম হতে পারে, সম্ভাবনাময় একটা খাত, যেটার কথা বলা হয়েছে এখানে। আমরা মাত্র এখন ধরেন $1.5 বা $2 বিলিয়ন এক্সপোর্ট করছি, কিন্তু খুবই সম্ভাবনাময় যে আমরা আশা করতে পারি 2030 সালের মধ্যে এটা অ্যাটলিস্ট $5 থেকে $6 বিলিয়ন করা সম্ভব। সেটার জন্য আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে, আমাদের টেকনিক্যাল পিপুল রয়েছে, সব রয়েছে, আমাদের বিদেশি ইনভেস্টররাও আছে। আজকে এখানে বেশ কয়েকজন বিদেশি ইনভেস্টর বা প্রতিনিধি এসেছেন, যারাও আজকে দেখছেন আমাদের কোয়ালিটি যে তৈরি হচ্ছে, যে ধরনের জুতো বা ব্যাগ, সেটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ক্লাস। তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা ভালো জিনিস তৈরি করছি। এখন শুধুমাত্র আমাদের সবাই মিলে এই সেক্টরকে সাহায্য করা এবং আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা স্বাধীনতার পরে আজকে দেখেন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। গত 15 বছরে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এক্সপোর্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে 15 বছর আগে যখন এই ক্ষমতায় আসলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তখন 15-16 বিলিয়ন ছিল। আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা, অন্তত প্রায় 4 গুণের কাছাকাছি চলে গেছে। এই ধারাবাহিকতাটা যদি আমরা ধরে রাখতে পারি, সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি, তাহলে আমার মনে হয় যে আগামী 30 সালের মধ্যে এটা অ্যাটলিস্ট আমরা $150 বিলিয়ন নিয়ে যেতে পারবো। টার্গেট হচ্ছে যেমন 2041 সালে যখন স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, তখন $300 বিলিয়ন। আমাদের অর্থনীতি আজকে খুব শক্তভাবে এগিয়ে চলেছে। আমরা মনে করছি যে একটা সময় আসবে, খুব বেশি দিন দূরে নয়, যখন পৃথিবীর অর্থনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশ তার অবস্থান তৈরি করে নেবে। সেই দিকে কিন্তু আমরা এগোচ্ছি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কথা সবসময় বলেন আমাদেরকে, যে সরকার তো ব্যবসা করবে না, কিন্তু ব্যবসায়ীদেরকে সব রকম সাহায্য আমরা দেব। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি এই যে আজকে গার্মেন্টস সেক্টর, যেখানে 83% এক্সপোর্ট এই একটা সেক্টর থেকে আসছে, সেটার পিছনে তার অবদান সব সময়ই আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, মনে করি। প্রতিটা ক্ষেত্রে উনি সাপোর্ট দিয়েছেন, প্রতিটা ক্ষেত্রে ওনার নির্দেশ ছিল। তাই তো আজকে এত দূর এসেছে। যখন বড় বিপদ আসলো, রানা প্লাজা ভেঙে পড়লো, তখনও কিন্তু উনি অভয় দিয়েছিলেন, বলে সাহস করো, এগিয়ে যাও, অ্যাড্রেস করো সমস্যাটা, দেখবা ঠিক আমরা এগিয়ে যাব। সব সময় তার এই সাহস আমাদেরকে সামনের পথ চলতে কিন্তু সাহায্য করেছে। তার এই শক্ত নেতৃত্ব আজকে দেশ পৃথিবী জুড়েই কিন্তু স্বীকৃত হয়েছে। আজকে বলা হয় বাংলাদেশ একটা উন্নয়নের রোল মডেল। আজকে বলা হয় বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়েছে আশেপাশের দেশ থেকে, অনেক কিছুতে, অনেক সূচকে আমরা সবাইকে পিছিয়ে ফেলে দিচ্ছি। দুর্মুখরা যাই বলুক না কেন, রিয়েলিটিটা কি? 2026 সালে আমরা গ্রাজুয়েশন হচ্ছি, এটা তো বাস্তবতা। এক্সপোর্টের ভলিউম বাড়ছে, প্রায় $450 বিলিয়ন জিডিপি আসছে। এগুলো তো খালি কথা নয়, এগুলো তো রিয়েলিটি। একটা কথা বাংলায় বলে, বৃক্ষ ফলে ন পরিচয়তি। বাংলাদেশ তো সেই বৃক্ষ যে ফল দিয়ে প্রমাণিত করেছে যে বাংলাদেশ একটা অগ্রসরমান অর্থনীতির দেশ, এটা উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ। এই সেক্টরের ব্যাপারে নাসিম মঞ্জুর অনেকগুলো সাজেস্ট করেছে, সবগুলোই কিন্তু ভীষণ রকম জরুরি এবং প্র্যাকটিক্যাল। এই খাতকে কিন্তু আমরা 5-6 বিলিয়নে নিয়ে যেতে পারবো আগামী 3-4 বছরের মধ্যে, যদি সত্যিকার অর্থে এই সাহায্যগুলো আসে। সিটিপির কথা বলা হয়েছে, অনেকদিন ধরেই এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। যেটা করা হয়েছিল সেটাকে আধুনিক করা দরকার এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কাউকে দিয়ে করা উচিত, যাতে করে এটাকে সবাই একসেপ্ট করে নেয়, এটার সম্পর্কে আর কোনো দ্বিধা না থাকে। ট্যাক্সের কথা বলা হয়েছে, এটা ঠিক যে কেউ ইনভেস্ট করতে আসবে বাইরে থেকে, তারা একটা লং টার্ম পলিসি দেখতে চায় যে প্রতি বছর চেঞ্জ হলে পরে তাদের ব্যবসাতে কি হবে। তো সেটার দিকেও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নজর দেবেন, যেটা দিয়েছে। আমাদের অনেকগুলা অর্থনৈতিক জোন করা হয়েছে। আমরা বলছি, সারা পৃথিবী জুড়েই বলে বেড়াচ্ছি, আসো দেখো বাংলাদেশ কি সুবিধা আমরা দিচ্ছি। 100% প্রফিট তারা নিয়ে যেতে পারবেন, তাদের ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে যেতে পারবেন। 10 বছরের ট্যাক্স হলিডে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমাদের একটা ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্কিং ফোর্স রয়েছে,
যারা সত্যিকার অর্থে দেশে পৃথিবীর যে কোনো লেভেলে তারা কিন্তু যোগ্যতা সম্পন্ন, এই যে ওয়ার্কিং ফোর্স সেটারও ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই আমি মনে করি যে বাংলাদেশ একটা গোল্ডেন প্লেস ফর ইনভেস্টমেন্ট। যারা আজকে এসছেন, দোজ হু কেম ফ্রম আউটসাইড, প্লিজ লুক ইনটু দিস ম্যাটার। ইটস রিয়েলি এ গ্রেট প্লেস ফর ইনভেস্টমেন্ট, ইউ ক্যান ট্রাই। আমরা সব রকম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নির্লস চেষ্টা করছে, কাজ করে যাচ্ছে। যখনই যে সমস্যা আসছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কিন্তু আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করছে সেই সাহায্যটা করার জন্য। আমি কথা বাড়াতে চাই না, সবশেষে বলতে চাই ব্লিসের এই যে চতুর্থবারের মতো শোকেস সুন্দর হোক, সফল হোক, এগিয়ে যাওয়া যে বাংলাদেশ, সেই চলার পথে এই চামড়া শিল্পটাকেও আমরা পাশে পেতে চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো সবসময় তার ব্যাগটাও দেখায়, যে দেখো এই ব্যাগ, জুতো তো আর দেখাতে পারে না, ব্যাগটা কিন্তু দেখায় উনি, এই আমাদের বাংলাদেশের তৈরি দেখো ব্যাগ কত ভালো কোয়ালিটি। তো এই সবই কিন্তু আমাদের সফলতার সোনালী অধ্যায়। আপনাদের কাছে বিনীত আবেদন, বাংলাদেশ যে একটা সুন্দর ইনভেস্টমেন্টের জায়গা হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আপনাদের পাশে, এই ব্যবসায়ীদের পাশে সবসময় দাঁড়ান এবং এটা বিশ্বাস করেন যে বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। আমরা সবাই মিলে লেটস ট্রাই, লেটস মেক ইট এ ওয়ান্ডারফুল কান্ট্রি ফর ইনভেস্টমেন্ট। আমরা চামড়া শিল্পের উন্নতি দেখতে চাই। আপনাদের জয় হোক, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আমরা এখন উপনীত হয়েছি সেই কাঙ্ক্ষিত ক্ষণে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপিকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মাঝে তার মহামূল্যবান বক্তব্য রাখবার জন্য। I'd now like to humbly request the Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina MP, to share with us her invaluable views. Ladies and gentlemen, the Honourable Prime Minister. আলাপ করব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, সহকর্মীবৃন্দ, কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ, ব্লিস 2023 স্বাগত, দেশি বিদেশি ক্রেতা ও ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়ার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো ব্লিস 2023-এর চতুর্থ সংস্করণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন, স্বাধীন জাতি হিসেবে আমরা মর্যাদা পেয়েছি, ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ পাচ্ছি। আমি জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, 30 লক্ষ শহীদ, 2 লক্ষ মা বোনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। 75 15 আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেসা, আমার 3 ভাই সহ পরিবারের যে সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। স্বাধীনতার উত্তর বাংলাদেশে আমাদের রপ্তানির ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি পণ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেগুলি জাতির পিতা নিজেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আমাদের ছিল চা, পাট এবং চামড়া শিল্প। কাজে চামড়া শিল্প রপ্তানি করে আমরা যে ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারি, এ বিষয়ে কিন্তু জাতির পিতার একটা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যদিও পরবর্তীতে সেই সুযোগটা আর সেরকম থাকেনি। তবে বর্তমানে আমরা সরকার গঠন করার পর থেকে আমাদের দেশে যাতে বিনিয়োগ হয় এবং সেই সাথে সাথে ব্যবসা ক্ষেত্রে যেন আরও সুযোগ সৃষ্টি হয়, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা আসার পর আমরা সেই সুযোগটা করে দিয়েছি। শুধু তাই না, আমরা বেসরকারি খাতকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। কারণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের যে সংবিধান দিয়েছিলেন,
সংবিধানের 13 অনুচ্ছেদে আমাদের যে অর্থনৈতিক নীতিমালা আছে সেখানেও কিন্তু সরকারি খাতের সাথে সাথে আমাদের সমবায় এবং বেসরকারি খাতের কথা বলা আছে। তাই 96 সালে 21 বছর পর যখন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে তখন আমি বেসরকারি খাতের উপরে সবথেকে গুরুত্ব দিই এবং বেসরকারি খাতটা উন্মুক্ত করে দিই এবং বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা আমরা দিয়ে থাকি, যার ফলে আজকে আমাদের যদিও রপ্তানি বেড়েছে, আমাদের অর্থনীতি যথেষ্ট শক্তিশালী। যদিও মাত্র তখন 5 বছর ক্ষমতায় ছিলাম, যেটুকু মানে অগ্রসর হয়েছিলাম সেটা আবার নষ্ট হয়ে যায় 2001 থেকে 2008-এ। তো 2009 সরকার গঠন করার পর থেকে এ পর্যন্ত আমরা দেশে অর্থনীতিকে যেমন আমরা শক্তিশালী করছি, অর্থনীতিকে মজবুত করছি, সেই সাথে সাথে আমাদের দেশের বিশেষ করে যারা সাধারণ মানুষ সেই দারিদ্র্যের সীমা যা 41 ভাগ ছিল সেটা কমিয়ে আমরা 18 ভাগে এনেছি। আমাদের দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তারাও আমাদের পণ্য ব্যবহার করছে। এখন কিন্তু খুব কম লোকই দেখা যায় খালি পায়ে হাঁটে, কিন্তু 81 সালে আমি যখন বাংলাদেশে আসি অধিকাংশ মানুষকে আমি তো দেখতাম তাদের পায়ে একটা জুতো, স্যান্ডেল, রাবারের চপ্পল পরার ক্ষমতা ছিল না। যাক, আমরা যেটা চাই আমাদের দেশে আরও পর্যাপ্ত বিনিয়োগ হোক, এবং বিনিয়োগের জন্য আমরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা করে নিয়েছি। আপনারা জানেন যে আমরা আমাদের বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সকল সেবা তথ্য সমন্বিত একটি প্ল্যাটফর্ম, ওয়ান স্টপ সার্ভিস, সেটা আমরা চালু করেছি। বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশে ওয়াইফাই কানেকশন আছে, এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগের সুযোগ আছে আমাদের। আমরা সকল সেবা বিষয়ক তথ্য এই যা একটা পোর্টাল করা হয়েছে, এই পোর্টালের সাথে যুক্ত করার কাজ চলছে, যে কোনো তথ্য সেগুলি যেন দেশে হোক বিদেশে হোক যেখানে হোক পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে সেই তথ্যগুলি যাতে পেতে পারেন। এই পোর্টালের মাধ্যমে 39টি সংস্থা 150টি বিনিয়োগ সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্য আমরা নির্দিষ্ট করেছি। আর ইতিমধ্যে আমাদের বিডাসহ 23টি সংস্থা 63টি সেবা বিডার অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি জানি যে আমাদের যেমন চামড়া শিল্পটা আসলে আমাদের নিজস্ব সম্পদ, কারণ এটা তো বাংলাদেশে আমরা করছি, কিন্তু এই শিল্পের থেকে আমরা যদি কোনো পণ্য উৎপাদন করতে চাই তাহলে তার কিছু কিছু পণ্য তো আমাদের আমদানি করতে হয় এবং এটাকে প্রক্রিয়াজাত করা সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই সাথে সাথে আমাদের যেমন চামড়া আমরা রপ্তানি করবো, কিন্তু চামড়াজাত পণ্যটা যাতে আমরা বেশি রপ্তানি করতে পারি, যেটা আমাদের জন্য ভ্যালু এডেড হবে, আরও বেশি আমরা মানে অর্থ উপার্জন করতে পারবো, সেই সুযোগটা আমাদের সৃষ্টি করা দরকার বলে আমিও বিশ্বাস করি এবং সেই সুযোগটাই আমরা সৃষ্টি করতে চাই। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের আপনাদের সভাপতি যা বক্তব্যে কতগুলি পয়েন্ট বলেছেন আমি লিখে নিয়েছি, তবে এখানে আমি বলি যে আমদানিকৃত কাঁচামাল যাতে দ্রুত খালাস করা যায় সেই ব্যবস্থাটা আমরা নিচ্ছি, নেব এবং আমাদের পোর্টগুলিকে আমরা আরও উন্নত করছি। সেই সাথে সাথে আপনারা জানেন যে মহেশখালী মাতারবাড়িতে একটা ডিপ সি পোর্ট আমরা তৈরি করছি, যেটা জাপান আপাতত এটা করেছে, কিন্তু ওটাকে আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষ করে আমরা নিয়মিতভাবে চালু করবার আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, আমরা সেটা করব। সেই সাথে আমাদের চট্টগ্রাম পোর্ট, মংলা পোর্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, পাশাপাশি নতুন আরেকটি পোর্ট পায়রা পোর্টও আমরা নির্মাণ করেছি। কাজেই কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে আমাদের একটা সমসুযোগের কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়টা আমি দেখব যে আমাদের আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা করার জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, আর কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে সমসুযোগ করার ব্যবস্থা সেটা বিশেষ করে চামড়ার ক্ষেত্রে কি কি করা যেতে পারে বা কোন ধরনের পণ্য আমদানির প্রয়োজন। আর এর ভিতরে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, আমদানি ছাড়াও আমরা নিজেদের দেশে প্রস্তুত করতে পারি কিনা, যে সকল পণ্য আমাদের আমদানি করতে হবে সেগুলি আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারি কিনা, অর্থাৎ এগুলির যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ বা ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজে যে পণ্য সেগুলি আমরা কতটুকু নিজেরা করতে পারি, সেই
উদ্যোগটাও যদি আপনারা সাথে সাথে নেন তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য আরো সুবিধা হবে। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের যেমন কোভিডকালীন সময় আমাদের যথেষ্ট মানে আসলে তখন তো আমদানি রপ্তানি বন্ধ, বিদেশে যাতায়াত বন্ধ, আমাদের রিজার্ভ যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। আমরা সেই সময় কিন্তু আমাদের যারা শিল্পগুলি যাতে সচল থাকে তার জন্য আমরা বিশেষ প্রণোদনা দিই। পাশাপাশি আমরা আলাদা একটা রিজার্ভের অর্থ থেকে একটা ফান্ড তৈরি করি যে রপ্তানি ক্ষেত্রে যে প্রণোদনাটা সেই প্রণোদনা দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি। যদিও এটা নিয়ে অনেক দেশে আবার আপত্তিও আছে, এটাও বাস্তব। তারপরে আমরা মনে করি যে আমাদের এই রপ্তানি ক্ষেত্রে সহযোগিতাটা করা একান্তভাবে প্রয়োজন, কারণ বাণিজ্য বশতে লক্ষ্মী, এটা তো কথাই আছে। সেই ক্ষেত্রেই আমরা এ ব্যাপারেও আমাদের যথেষ্ট ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। আমাদের চামড়াজাত পণ্য আর পাদুকা শিল্প গত এক দশকে পাট ও পাটজাত পণ্যকে রপ্তানি আয়ে ছাড়িয়ে গেছে। সেজন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্যকে। তবে অধিকতর মূল্য সংযোজনের স্তরে প্রবেশ করে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি আয় খাত হিসেবে তৈরি পোশাকের পরেই জায়গা করে নিয়েছে। তবে তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা যত বেশি সুযোগ দিই সেই সুযোগটা কিন্তু আমরা আসলে চামড়াজাত পণ্য বা পাদুকা শিল্পের জন্য দেই না, এমনকি পাটজাত পণ্যের জন্য দেই না। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমরা যদি সমসুযোগ দিতে পারি তাহলে আরো বেশি আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে বলে আমি এটা বিশ্বাস করি। তো এই ক্ষেত্রে কি কি করণীয়, কি কি করা যায় সেটা আমরা অবশ্যই দেখব। আর তাছাড়া এটা তো একটা শ্রম ঘন খাত, কারণ প্রত্যক্ষভাবে এখানে 2 লাখ এবং পরোক্ষভাবে আরো 10 লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কাজে বাংলাদেশে বিশ্বের 8ম বৃহত্তম পাদুকা উৎপাদক, 11তম ভোক্তা ও 13তম রপ্তানিকারক দেশ। পাশাপাশি আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে আমাদের দেশের মানুষের সক্ষমতা বেড়েছে, দারিদ্র্যের হার কমেছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে, আমাদের কিন্তু নিজস্ব বাজার তৈরি হচ্ছে। আমাদের দেশের মানুষই কিন্তু এখন পণ্য ক্রয় করে। দেশের মানুষ এখন কিন্তু ওই একজোড়া স্যান্ডেল বা ছিঁড়ে গেলে ওই লোহাপুতে পড়ে না, বরং তার জায়গায় আরো কয়েক জোড়াই তারা ব্যবহার করে। এটাও বাস্তবতা, কারণ সেই সক্ষমতা তাদের আছে। যেখানে আমি আগে শুরুতেই বলেছিলাম যে যেখানে দেখেছি মানুষের পায়ে একটা মানে একটা রাবারের চাপ্পলও নাই, এখন কিন্তু সেটা আর আপনারা দেখবেন না। আর তাছাড়া রাস্তাঘাটও তো আমরা উন্নত করে দিচ্ছি, এখন আর কাদামাটি ভেঙে বেশি চলতে হয় না, সেজন্য মানুষের ব্যবহার বাড়ছে। তো যেহেতু আমার দেশের নিজস্ব লোকের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে, আমাদের নিজস্ব বাজারও কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে, সেদিকেও তো আমাদের আরো বেশি দিতে হবে এবং আমাদের বাজার সম্প্রসারিত যত হবে আমি মনে করি ততই আমাদের জন্য ভালো। এই বছরে ব্লিজের থিম পসিবল ইন বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব উন্নয়নমূলক রূপান্তর ঘটছে তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমিও বিশ্বাস করি পসিবল ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে চামড়াজাত পণ্য পাদুকা শিল্পের রপ্তানিকারকদের উচ্চমূল্য সংযোজন করে বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্র্যান্ডের ও ক্রেতাদের ক্রয় আদেশ সম্পাদন সক্ষমতা ও ক্রমবর্ধমান উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বাংলাদেশ কিন্তু করছে। আমি জানি অনেক দেশের অনেক পণ্য তারা এখান থেকে মূলটা তৈরি করে নিয়ে যায় নিজেদের দেশে, সেটাকে তারা ফিনিশিং দিয়ে নিজেদের নামেও মানে বাজারজাত করে। তা আমরা সেই ক্ষেত্রেও আমরা নিজস্ব কিছু কিছু ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারি কিনা, বাংলাদেশ ব্র্যান্ড হিসেবে সেগুলি করতে পারি কিনা, আমার মনে হয় সে বিষয়ের দিকেও আমাদের একটু নজর দিলে ভালো হবে। আর এই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমাদের সরকারের কাছ থেকে এক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা পাবেন। আমি চাই আমাদের পণ্য আমাদের নামে বাজারজাত হোক, আমাদের দেশের নাম বাড়ুক, দেশের নাম সুন্দর হোক, বৃদ্ধি পাক, সেটাই আমি চাই। আওয়ামী লীগ সরকারের এই
3 মেয়াদ একটানা। এই সময় আমরা আমাদের বিভিন্ন খাতে অনেক সুযোগ দিয়েছি, কাজে আমাদের এই মেয়াদে আমরা এই খাতে 3টি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছি। এক হচ্ছে সারা দেশে বাণিজ্যিক খামারের বিস্তার এবং গবাদি পশু পালনে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। আমরা মানুষকে উৎসাহিত করছি গবাদি পশু পালন করার জন্য। এমনকি কোরবানির মৌসুমেও আমরা এখন নিজস্ব চাহিদার পুরোটা যোগান দিতে সম্ভব। আগে আমাদের বাইরের থেকে গরুও আনতে হতো বা আমদানিও করতে হতো, আবার চোরাপথেও আসতো। এখন আর কিন্তু সেটা প্রয়োজন হয় না। আমরা এই খামারি তৈরি করা, আমাদের যুব সমাজকে ট্রেনিং দেওয়া, মহিলাদের ট্রেনিং দেওয়া আমরা কিন্তু দিয়ে এখন আমরা আমাদের যে মানে পশু যেগুলি আমাদের খাদ্যের জন্য বা কোরবানির জন্য ব্যবহার হয় সেটা আমরা নিজেরাই এখন দেশে তৈরি করতে পারি। সে সক্ষমতা আজকে অর্জন করেছে। বাংলাদেশে বার্ষিক 2,50,00,000 জবাইযোগ্য গবাদি পশু রয়েছে। কাজে এখানে আরেকটি কাজ আমি ইতিমধ্যে বলেছি, আমাদের যেখানে সেখানে যে আমাদের যে কোরবানিটা দেওয়া হয় সেই কোরবানি না দিয়ে তার জন্য বিশেষ আধুনিক পদ্ধতিতে যদি কোরবানি দেওয়া হয় তো কোনো চামড়া এতটুকু নষ্ট হবে না। সেগুলি খুব ভালোভাবে সেগুলি কোরবানি হয়ে চামড়াগুলি সংরক্ষণ করা এবং কোরবানির সাথে সাথে বা যে শুধু কোরবানি না, আমাদের যেখানে কসাইখানা বা জবাই করার জায়গা আছে সেই দিকে যদি আমরা একটু নজর দিই, যে কোনো পশু জবাই দেওয়ার সাথে সাথে তার চামড়াটা তাৎক্ষণিকভাবে যে এটাকে সংরক্ষণের জন্য আবার অর্থাৎ যে লবণ মেখে যে রেখে দেয় সেই ব্যবস্থাটা যদি করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক চামড়া আরও ভালো কোয়ালিটি থাকে এবং সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে বোধহয় প্রত্যেকটা এলাকা ভিত্তিক আমাদের যে সমস্ত স্লটার হাউস আছে বা যেখানে আমাদের কসাইখানাগুলি আছে সেগুলিকে একটু আধুনিক করা এবং তার ফলে এই চামড়াগুলি সংরক্ষণ করা, শুধু চামড়ার সাথে আনুষঙ্গিক আরও যা যা পাওয়া যায় সবই সংরক্ষণ করা যায়। আমাদের বিশেষ করে আমাদের সেনাবাহিনীর দ্বারা সাভারে একটা ডেয়ারি ফার্ম আছে, সেখানে আমি নতুন মেশিন ক্রয় করে দিচ্ছি যাতে এই আধুনিক স্লটার হাউস তৈরি হয়। আর আমি জানি যে একবার যদি এটা চালু করা যায় তা অনেকেই এটা দেখবে এবং সেই সাথে সাথে কিন্তু তারাও উৎসাহিত হবে। আর প্রত্যেকটা হাটে বাজারে বা যেখানে এই ধরনের কোরবানি হয় সেই আমাদের মানুষগুলিকে একটু যদি সচেতন করা যায়, সহযোগিতা করা যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের আরও অনেক বেশি চামড়া আমরা সংরক্ষণ করতে পারি আর সেটাকে আধুনিক পদ্ধতিতেই ব্যবহার করা যায়। 2, মাত্র 1 দশক আগেও এখাতে সিংহভাগ রপ্তানি আয় আসতো মূলত কাঁচামাল হিসেবে বহির্বিশ্বে চামড়া রপ্তানি করে। আমাদের প্রণোদনা, নীতি সহায়তা, উচ্চতর মূল্য সংযোজনকৃত পণ্য প্রোডাক্ট তথা পাদুকা চামড়াজাত পণ্য কারখানার প্রসার ঘটেছে, বিনিয়োগ ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে। এই খাতে রপ্তানি আয়ের 93% আসছে পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য থেকে। 3, হাজারীবাগের পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে আমাদের সরকারি সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়ে ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিপূর্ণভাবে সাভারে আধুনিক শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করেছে। ইতিমধ্যে আমি আমাদের এখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আছে, শিল্প মন্ত্রণালয়, সেখানে আসলে ওটা হচ্ছে বেসিক শিল্প থেকে করা, তাদের বোধহয় একটু মানে সক্ষমতার অভাব আছে। তারপরেও আমরা ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছি যে দ্রুত সাভারে যে কেন্দ্রীয় শোধনাগার সিইটিপি আমরা করে দিয়েছি, এটাকে আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেশন তথা লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ LWG বা সাস্টেইনেবল লেদার ফাউন্ডেশন SLF ইত্যাদি অর্জন উপযোগী করতে একটা প্রয়োজনীয় সব কিছু সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া বেসরকারি খাতে যারা আপনারা ইন্ডাস্ট্রি করছেন এই সাভারি চামড়া শিল্প এলাকায়, আমরা কিন্তু তাদেরকেও যাদের এই শিল্প আছে তাদেরকেও কিন্তু আমরা পারমিশন দিয়ে দিয়েছি তাদের প্রজেক্টের সাথে তাদের কারখানায় তারা নিজস্ব সিইটিপি যাতে তৈরি করতে পারে সেই পারমিশনটা আমরা দিয়ে দিয়েছি। এই কারণে যে প্রজেক্টে যদি এটা উল্লেখ থাকে তাহলে ওই চামড়াটা তারা নিজেরা প্রসেস করে রপ্তানি করতে পারেন, সেখানে আর কোনো সমস্যা হবে না।
এগুলি বড় শিল্প যারা তারা ইতিমধ্যে নিজেরা তৈরি করা শুরু করেছেন অনেকে আমি জানি, তবে ছোট ছোট যে শিল্প তাদের জন্য আসলে একটা কেন্দ্রীয় দরকার। তো সেটাকে আরো মডার্নাইজ করা, আরো উন্নত করা, মানসম্পন্ন করা, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে হবে। সে ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু ব্যবসা কর্তৃক একটি বিশ্বমানের ইটিপি পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে চামড়া উন্নয়নের জন্য আমাদের চামড়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ করার একটা ঘোষণা আমি করছি, যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আমরা একটা চামড়া শিল্প উন্নয়ন একটা কর্তৃপক্ষ আলাদা করে দেব, যাতে এই যে ছোটোখাটো যে সমস্যাগুলি হয় এই সমস্যাগুলি যেন আর না হয় সেই বিষয়ে। আর এখন আমরা সাভারে করছি, আমার আর একটা পরিকল্পনা আছে। আপনারা জানেন যে আমাদের চট্টগ্রামের মানুষ তো একটু গরু খায় বেশি, তো সেখানে গরুটা জবাইও হয় বেশি। আর তাছাড়া রাজশাহী ওই এলাকা, তা আমরা আমাদের অঞ্চল ভিত্তিক যদি আরো কয়েকটা এই ধরনের মানে ট্যানারি শিল্প গড়ে তুলতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের এই চামড়া সংরক্ষণ, চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা, চামড়া ব্যবহার এটা কিন্তু বৃদ্ধি পাবে। কারণ এটা আমাদের একটা খুব বড় শিল্প হিসেবে গড়ে উঠবে। তো এটা আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে করব, কারণ এই কোভিড-19-এর ধাক্কা, অতিমারি এবং মূল্যস্ফীতি, তারপরে আসলে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এবং সেখানে স্যাংশন, কাউন্টার স্যাংশন, যার ফলে অর্থনৈতিকভাবে প্রায় প্রতিটি দেশই কিন্তু এখন একটা সমস্যা ভুগছে। তো সমস্যাটা তো আমাদেরও আছে, তারপরেও আমরা কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের উন্নয়নের ধারাটাকে। সেক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা চাই, তবে ধীরে ধীরে আমাদের যে নিজস্ব আইডিয়াগুলি আছে সেটা আমরা কিন্তু কার্যকর করব। আমরা ইতিমধ্যে চামড়া শিল্প খাতের উন্নয়নের সুপারিশ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করে দেওয়া হয়েছে। আমরা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা 2019 ও চামড়া খাতের রপ্তানি রূপরেখা 2022 ইতিমধ্যে আমরা প্রণয়ন করেছি। আমাদের ক্রমবর্ধমান সরবরাহের পুরোটাই ফিনিশড প্রোডাক্ট তৈরি করে রপ্তানি করতে পারলে অনায়াসে 2025 সালের মধ্যে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাত থেকে $3 বিলিয়ন রপ্তানি আয় অর্জন সক্ষম হবে। শুধু পাদুকা কেন, হ্যান্ডব্যাগ থেকে শুরু করে এখন তো চামড়ার পোশাকও তৈরি হয় প্রয়োজন অনেক দেশে, যখন শীত প্রধান দেশে চামড়ার প্যান্ট, কোট বা জ্যাকেট এগুলি তো তৈরি হচ্ছে। কাজে সেই সাথে এই সমস্ত অন্যান্য পণ্য, অর্থাৎ এটাকে আরো বেশি মানে কিভাবে অন্যান্য পণ্যগুলিকে সংযুক্ত করা যেতে পারে সেদিকে আমাদের আরো একটু নজর দিতে হবে। আমি চাই যে 2030 সাল নাগাদ এই খাত থেকে সামগ্রিক রপ্তানি আয় যেন $10 বিলিয়ন উন্নীত হয়। আর এই বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে, যেটা আমি মনে করি অতি দ্রুত আমরা করতে পারি। আমার প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সচিব এখানে উপস্থিত আছেন, তাকে অনুরোধ করব যে এই ব্যাপারে একটু উদ্যোগ নিতে। তার কারণ আমি এখন যার উপরেই দায়িত্ব দিই তারাই একবার বসে থাকবেন, ওর কথা বলবেন, ওর কথা বলবেন, সেটা না বলে আমাদেরকে উদ্যোগটা নিতে হবে, যাতে একটু ধাক্কা না মারলে আর কি কাজ হয় না, সেই ব্যবস্থাটা করে দিচ্ছি আমি। এক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমাদের বাস্তবায়নযোগ্য সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমি সকলকে নির্দেশ দিচ্ছি। একটা হচ্ছে সাভারে চামড়া শিল্পনগরীর বর্ধিত প্রকল্পে কম্পোজিট চামড়া পণ্য ও পাদুকা কারখানা গড়ে তোলার জন্য অন্তত 150 একর জায়গা আলাদাভাবে বরাদ্দ থাকবে। এখানে LFMEAB এর সদস্যদের বিনিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা বরাদ্দ দেব। আমরা ইতিমধ্যে স্পিড টু মার্কেট নিয়ে কাজ করেছি। রপ্তানি লিড টাইম ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসতে আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ও সেবা আরো সহজ করা হবে। সাধারণ বন্ড সুবিধার আওতায়
আমদানিকারকগণ স্টক হোল্ডিংয়ের জন্য কমন বন্ডেড ওয়ারহাউস পদ্ধতি প্রবর্তন, এর ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাও বন্ড সুবিধা ভোগ করতে পারবে, আমদানি সহজ হবে, আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে ও লিড টাইম কমে আসবে। আমাদের যে প্রচলিত লাল ফিতার ধারণা তার অবসান হলে ব্যবসা বাণিজ্য আরও গতিশীল হবে, দেশ আরও উন্নত হবে। আমাদের একটা মানসিকতা আছে, ওই যে বলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ভাবে যে একটু আটকে রাখতে পারলে, একটু টাইট দিতে পারলে বোধহয় সব ভালো হবে। সবসময় সেটা ভালো হয় না। দ্রুত সিদ্ধান্ত, দ্রুত বাস্তবায়ন, এটাই এই নীতিতে আমি বিশ্বাস করি। তো সেই জন্য আমরা সেই দিকে বিশেষভাবে আমরা দিতে চাই। আমরা চাই যে কাজের ক্ষেত্রে এই লাল ফিতার দৌরত্ব যেন আর না থাকে। আমাদের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে আমরা বলবো যে যত দ্রুত আমরা রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত দিতে পারি, কিন্তু আবার সেখানে মাঝে মাঝে একটু আটকে পড়ে যায়। তো সেটা এমন কোনো ব্যাপার না, একটু আন্তরিক হলেই কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যেতে পারে। সেটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয় সেই পদক্ষেপটা নিতে হবে। সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই, টাইম ইজ টু শর্ট, এটা মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু আমার দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা দারিদ্র্যের হার 18.6 নামিয়েছে, এর কথা সত্য, কিন্তু তাতেও আমি তৃপ্ত না। এবং অন্তত আরও 2 ভাগ নামাতে পারতাম যদি কোভিড-19 অথবা এই ইউক্রেন যুদ্ধ না হতো। সেটা করতে পারিনি, তবে এখন আমরা জায়গাটা ধরে রাখতে পেরেছি। কিন্তু আমার দেশে কোনো মানুষ হতদরিদ্র থাকবে না, সেটাও আমরা 5 ভাগে নামিয়েছি, যা 25 ভাগ ছিল। আল্লাহর রহমতে আগামীতে কেউ আর হতদরিদ্র থাকবে না, অন্তত খেয়ে পরে সাধারণভাবে মানুষ যাতে বাঁচতে পারে সে ব্যবস্থাটুকু আমরা করে দিচ্ছি, আমরা করতে পারবো। আমাদের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যকে ত্বরান্বিত করতে সরকার শীঘ্রই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করছি, নতুন নতুন বাজার খুঁজে বেড়ার আমরা চেষ্টা করছি। আমি যখন যেখানে যাচ্ছি সেই অঞ্চলে আমাদের যারা রাষ্ট্রদূতরা আছেন তাদের সাথে আমি বৈঠক করি। বৈঠক করে তাদেরকে আমি এই নির্দেশটাই দেই যে এখনকার ডিপ্লোম্যাসিটা হচ্ছে ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি, এখন আর পলিটিক্যাল ডিপ্লোম্যাসি নেই। কাজে অর্থনৈতিকভাবে কোন কোন দেশের সাথে আমাদের রপ্তানি বাড়ানো যায় বা আমদানির ক্ষেত্রে আমাদের কি কি সুবিধা পেতে পারি, কোথায় কি চাহিদাটা বেশি, কী ধরনের দক্ষ জনশক্তি আমাদের দরকার, সেগুলি খুঁজে বের করা এবং সেই ধরনের আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া। আমি যে সাউথ আফ্রিকায় গিয়েছিলাম সেখানেও আমি সেই আলোচনা করে এসেছি, বা আমি ইউরোপ বা যেখানেই আমি যাচ্ছি প্রতিটি জায়গায় কিন্তু এই ব্যবস্থাটা আমরা নিচ্ছি। কাজে আমাদের যখন আমাদের ডিপ সি পোর্টটা হয়ে যাবে আমরা কিন্তু সরাসরি আমাদের কার্গো পাঠাতে পারবো, সেটা হচ্ছে সবথেকে বড় কথা। আমরা সেই ব্যাপারেও কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের যারা বিনিয়োগকারী, প্রিয় বিনিয়োগকারীগণ, আমরা সারা দেশে 100টা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি, যার ফলে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে বিনিয়োগ ও সোর্সিংয়ের জন্য সর্বাধিক অনুকূল গন্তব্যস্থান হয়ে উঠেছে। এবং আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এমন একটা জায়গায়, যেমন আমরা ইন্টারন্যাশনাল এয়ার রুটের ঠিক আমাদের উপর দিয়ে যাচ্ছে, পাশাপাশি আমাদের কিন্তু মানে রাষ্ট্র পাশ্চাত্যের একটা সেতু বন্ধন রচনা করতে পারে বাংলাদেশ ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টের মধ্যে। সেইভাবেই কিন্তু আমরা বাংলাদেশটাকে উন্নত করছি। আমাদের রাস্তাঘাট, পুল, ব্রিজ, রেল, বিমান, আমাদের যেমন ঢাকায় 3rd টার্মিনাল করছি, কক্সবাজার এয়ারপোর্টটা, কারণ আমাদের ইন্টারন্যাশনাল এয়ার রুটটা কিন্তু কক্সবাজারের উপর দিয়ে গেছে, কাজে সেই এয়ারপোর্টটাকেও আমরা এখন আরও উন্নত করে আন্তর্জাতিক মানের একটা এয়ারপোর্ট হিসেবে তৈরি করছি। পাশাপাশি আমাদের যে আমরা জেট ফুয়েল পাইপলাইনের মাধ্যমে যাতে সেটা চলে আসে সে ব্যবস্থাও নিচ্ছি। আর নদীগুলি ড্রেজিং করে আমাদের নদী বন্দর এবং নদীগুলো সচল করে দিচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত আমাদের রেল লাইনও নির্মাণ হচ্ছে। চট্টগ্রামে আমরা কর্ণফুলীর নিচে যে টানেল করে দিচ্ছি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব টানেল, এখন আর কোনো সমস্যা হবে না, দ্রুত পণ্য যেতে পারবে। আর মাতারবাড়িতে আমাদের ডিপ সি পোর্টটা হয়ে গেলে পরে শুধু চট্টগ্রাম পোর্টের উপরে না,
সেই পোর্টও চালু হবে। আর চট্টগ্রাম পোর্টকেও আরও উন্নত করবার জন্য আমরা বে টার্মিনাল নির্মাণ করছি। পোর্টকে আমরা আরও পণ্য পরিবহন, পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা ইতিমধ্যে নিচ্ছি, দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে আমরা করছি। কাজেই আমি মনে করি যে বাংলাদেশের অনেক সম্ভাবনা আছে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের দক্ষ জনশক্তি আছে। আমরা তাদেরকে যদি উপযুক্ত ট্রেনিং দিই, আর এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ, সব কাজগুলি কিন্তু এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে ডিজিটালি হয়, সেই ট্রেনিংয়েরও ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমরা। ডিজিটাল মানে কম্পিউটার ট্রেনিং এবং ইনকিউবেশন সেন্টার সারা বাংলাদেশে করে দিচ্ছি, হাইটেক পার্ক করে দিচ্ছি, আমরা বিভিন্নভাবে আমরা কম্পিউটার ল্যাব করে দিচ্ছি স্কুলে স্কুলে। আমাদের দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে। কাজে এই দক্ষ জনগোষ্ঠী আমরা গড়ে তুলব, অর্থাৎ স্মার্ট পপুলেশন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট সোসাইটি। 2041 সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব, সেটা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কাজে আমি আমাদের প্রিয় ব্যবসায়ী বন্ধুকে বলবো যে বাংলাদেশের জনগণ, এই জনগণই কিন্তু আমাদের মূল শক্তি, তারা আমাদের সাহসের উৎস। কাজে এই জনগণের একটা বড় অংশ কিন্তু আমাদের শ্রমিক, এবং বাংলাদেশের শ্রমিকদের সবথেকে বড় গুণটা হলো, আপনার যদি সময় বেশি দেওয়ার প্রয়োজন হয়, অনুরোধ করলেই কিন্তু তারা সেটা শোনে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ কিন্তু কোনো শ্রমিকরা ওই 8 ঘন্টা কাজ হলে 8 ঘন্টা আর করবে না, বাংলাদেশের লোকেরা কিন্তু করে। কাজে আপনারা যারা আপনাদেরকে শ্রম দেয়, শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দেয়, কাজে সেই শ্রমিকদের দিকেও আপনারা দৃষ্টি দেবেন। তাদের ভালো মন্দ দেখা, তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়া, কাজ আদায় করে নেওয়ার জন্য যে সুযোগ সুবিধা আপনারা সেটাও একটু তাদের দেখবেন। কারণ আমি অন্তত এটুকু বলতে পারি, আমার রাজনীতিতে এদেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের জন্য। কাজে ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, কলকারখানা যত বেশি প্রসারিত হবে, আমার দেশের সাধারণ মানুষই লাভবান হবে। সেই জন্য আপনাদের কাছে এই অনুরোধটা করছি। আর বিনিয়োগ যাতে আরও আসে, সেই ব্যবস্থাটা করবেন। আমাদের আওয়ামী লীগ সরকার, আমরা তো ব্যবসা করতে আসলে ব্যবসার বড় বুঝি না, কিন্তু আমরা ব্যবসা বান্ধব সরকার, এইটুকু দাবি করতে পারি। কাজে ব্যবসা করবেন, আপনাদের কাজে সব ধরনের সহযোগিতা আমাদের সরকার করে যাবে, সেটুকু কথা দিচ্ছি। আর আমি আগেই বলছি যে আমরা ওই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে ওই যে ইজ অফ ডুইং বিজনেস, সেটা আমরা ইতিমধ্যে বিরাতে আমরা চালু করে দিয়েছি। আর সেই সাথে খরচের দিকটাও আমাদের নজরে থাকবে, যাতে আপনাদের কস্ট অফ ডুইং বিজনেস বৃদ্ধি না পায়, সেদিকে আপনারা নজর দেব। তবে আপনাদের ওই ট্যাক্স, বিদ্যুতের বিলটা, গ্যাসের বিলটা, এটাও যথাযথভাবে যথাসময়ে পরিশোধ করতে হবে। কারণ সরকার যে সুবিধাটা দেবে, সরকার যদি উপার্জন করতে না পারে, তা দেবে কি দিয়ে, সেটাও তো আপনাদের ভাবতে হবে। আমরা সকল রপ্তানিকারক যাতে যথাযথভাবে বিকাশ লাভ করতে পারেন, এবং সেই ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয় নীতিমালার বৈষম্য দূর করে রপ্তানি শিল্পকে আরও বেশি সুযোগ যাতে পায়, সেই ব্যবস্থাটা আমরা করব। কারণ মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু এখন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। 2026 সাল থেকে এই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা আমরা কার্যকর করব। ইতিমধ্যে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার অফিসে আমাদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে আমরা একটা কমিটি করে দিয়েছি, কিছু সাব কমিটি করে দিয়েছি, যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এই যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে কি কি সুবিধা পাবো, সেই সুবিধাগুলো আমরা কিভাবে নিতে পারি, আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের কিছু অসুবিধা হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে কিছু সময় বাড়ানো এবং কি কি সুযোগটা আমরা কিভাবে কার্যকর করতে পারি, সেই বিষয়গুলি নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা কাজ শুরু করেছি। ইনশাআল্লাহ আমি মনে করি যে আমাদের দেশটা এগিয়ে যাবে। আমাদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগিয়েই আমাদের পণ্য উৎপাদন করে, রপ্তানি করে আমরা দেশকে আরো উন্নত করতে পারবো। তার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। এবং আপনারা জানেন, আগে রপ্তানি ক্ষেত্রে যে পলিসি নেওয়া হতো খুব অল্প সময়ের জন্য, আমরা আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পরেই কিন্তু আমরা লং টার্ম পলিসি গ্রহণ করা শুরু করেছি। সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রেও একটা উদার নীতিমালাও আমরা নিয়েছি। কাজে আমরা মনে করি যে আমাদের দেশ যেভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ
আছে এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা সমস্যা, ইতিমধ্যে এক যুদ্ধ থামতে না থামতে আপনারা দেখেছেন এখন ইসরায়েল যেভাবে আমাদের প্যালেস্টাইনের উপরে অত্যাচার শুরু করেছে, ইতিমধ্যে তাদের অনেক জায়গা তো দখলই করে ফেলেছে, আর এখন তো সেটা একটা অবরুদ্ধ অবস্থা। আমার অনুরোধ থাকবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে এগুলি বন্ধ করতে হবে। এই যুদ্ধ বন্ধ না করতে পারলে আর এইভাবে অস্ত্রের খেলা বন্ধ না করতে পারলে আসলে সাধারণ মানুষই কষ্ট ভোগ করে। এই কষ্টটা যেন সাধারণ মানুষ না পায়, সেটাই আমরা চাই। আমরা শান্তি চাই। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিমালা অত্যন্ত স্পষ্ট, সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে বৈরিতা নয়। আমরা সরকার আসার পর থেকে কিন্তু সেই নীতিমালা অনুসরণ করেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কাজে বাংলাদেশে এখন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেছে। কাজে এক্ষেত্রে আরও যাতে বিনিয়োগ আসে এবং আমরা পণ্য রপ্তানি করতে পারি, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সবাইকে আমি আহ্বান জানাই। পরিশেষে আজকের এই আয়োজনের জন্য সকলকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং ব্লিস 2023-এর চতুর্থ সংস্করণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আমি জানি একটু ডিজিটালি করতে হবে। হ্যাঁ, সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার প্রজ্ঞাময় দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানের জন্য। আপনার নির্দেশনা আমাদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। সম্মানিত সুধী, আমরা উপনীত হয়েছি সেই মাহেন্দ্রক্ষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সানুগ্রহ অনুরোধ জানাচ্ছি AI এর সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে ব্লিস 2023-এর শুভ উদ্বোধন করার জন্য। Your Excellency, the Honorable Prime Minister, a humble request, please interact with AI and through it inaugurate BLISS 2023. আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আমি অপরাজিতা, একজন AI। আশা করি আপনি ভালো আছেন। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে আজকে আপনার সাথে কথা বলতে পেরে আমি সত্যি আনন্দিত। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এখন আমি আপনাকে আমাদের এই সম্ভাব্যময় সেক্টরের একটি ভার্চুয়াল ট্যুর দিতে চাচ্ছি। আপনার সামনে বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ প্রায় 2.5 কোটি পিস কাঁচা চামড়া উপস্থাপন করলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা এই মূল্যবান সম্পদকে আরো মূল্য সংযোজন করতে পারি? অবশ্যই করতে পারেন। আপনার দিক নির্দেশনায় ফ্যাক্টরি অব দি ফিউচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে এখন লিড সার্টিফাইড ও পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প কারখানা রয়েছে, যারা উন্নত কর্মপরিবেশে দক্ষ জনবল ও উন্নত মানের অটোমেটিক ও রোবোটিক মেশিনারিজ ব্যবহার করে বৈচিত্র্যময় পণ্য ও পাদুকা উৎপাদন করতে প্রস্তুত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা কি এই বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রস্তুতকৃত ফিনিশড চামড়া থেকে উন্নত মানের চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা তৈরি করতে পারি? অবশ্যই আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করছি, কাজে আমাদের প্রতিটি কাজই এখন ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করেই আমরা করব। অবশ্যই আমরা করতে পারেন।
আপনার সময় উপযোগী সিদ্ধান্তে লোকাল ভ্যালু অ্যাডিশনের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ও উন্নত মানের চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদন করা সম্ভব, যার বার্ষিক রপ্তানি মূল্য হবে 5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বহু বছর ধরে আমরা এই শিল্পে বিশ্বের বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের কাছে পণ্য রপ্তানি করে আসছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার দিক নির্দেশনায় ব্র্যান্ড বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা আরও স্বনামধন্য ব্র্যান্ডগুলোকে আকৃষ্ট করতে পারব, যার মাধ্যমে এই সেক্টর থেকে বাৎসরিক 5 বিলিয়ন ডলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। এটাই আমাদের ব্লিস 2023-এর থিম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পসিবল ইন বাংলাদেশ। এখন আপনাকে ব্লিস 2023-এর উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ব্যাগ কিন্তু বাংলাদেশে তৈরি, পিকার্ডের অবশ্য, আমি এটা ব্যবহার করি। ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এখন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ব্লিস প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধন হয়ে গেল বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার এবং লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো ব্লিস 2023। 3 দিনব্যাপী চতুর্থ সংস্করণ উদ্বোধন করলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি। তিনি একই সাথে ভাষণ প্রদান করলেন এবং এআই প্রতিনিধির সাথে তিনি কথোপকথনের মাধ্যমে এ সম্পর্কে জানলেন এবং তিনি ডিজিটাল সিগনেচারের মাধ্যমে আজকের এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করলেন। সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, আপনারা জানেন আজ থেকে আগামী 14 অক্টোবর পর্যন্ত কিন্তু বসুন্ধরা সিটিতে চলবে এই প্রদর্শনী। আপনারা সবাই সেখানে যাবেন, কারণ এর সাথেই কিন্তু জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত। সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন, যে সোর্সিং শোটি তিনি উদ্বোধন করলেন তার একটি ডেমো কিন্তু রাখা হয়েছে এখানকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে, যা তিনি পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে। সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, আমরা বিদায় নেব, তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি এতক্ষণ আপনাদের সাথে সরাসরি ধারা বর্ণনায় ছিলাম আমি ফাতিমা আফরোজ সোহেলি। প্রকৌশল দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন ও মোহাম্মদ রাসেল আহমেদ। স্টুডিও তত্ত্বাবধানে ছিলেন মোহাম্মদ হাসনাতুল আজম ও মোহাম্মদ আল মাসুদ ইবনে মাজেদ। প্রকৌশল নির্দেশনায় মোহাম্মদ মুফিদুল ইসলাম, সার্বিক নির্দেশনায় মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল, নির্দেশনায় মোহাম্মদ জলিলুল হক, তত্ত্বাবধানে সাইদুজ্জামান সাইদ এবং আজকের এই সরাসরি সম্প্রচার প্রযোজনা করলেন শেখ ইমরান আহমেদ। সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে আবার অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি জাতীয় বেতার ভবন স্টুডিওতে। জয় বাংলা। এতক্ষণ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র ঢাকায় আয়োজিত বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং সোর্স ব্লিসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শ্রোতাদের সরাসরি সম্প্রচার করে শোনানো হল। অনুষ্ঠান একযোগে প্রচারিত হল ঢাকা ক মধ্যম তরঙ্গ 693 কিলোহার্টজ, FM 106 মেগাহার্টজ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম FM 88.8 মেগাহার্টজ এবং বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের মধ্যম তরঙ্গ ও কক্সবাজার কেন্দ্রের FM ব্যান্ড
100.8 মেগাহার্টজ, গোপালগঞ্জ ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রের FM ব্যান্ড এবং ওয়েবসাইট www.betar.gov.bd ও মোবাইল অ্যাপ বাংলাদেশ বেতার থেকে। একই সাথে বেতারের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল থেকেও এই অনুষ্ঠান শুনতে পেলেন। বাংলাদেশ বেতার ঢাকা। এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠানে। জাতীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ঘোষণাটি শুনলেন। বাংলাদেশ বেতার